ಎಲ್ಲರಿಗೂ good morning ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. On behalf of Sri Chintanam, an organization aspiring to bring like-minded individuals together to engage in Bhagavad Vishayam. Thank you so much all for joining us here. It's a pleasure to have all of you for such an upanyasam during this auspicious Margani Masam to speak on the topic of how to love an acharya, how a prapanna should approach an acharya. Just as we see Andal so simple and so filled with love, expecting nothing from Dharma, today we will explore Sri Manavala Mamanigal's love for our acharya, Swami Ramanuja. Manavala Mamanigal's most celebrated literary contribution to the Sri Vaishnava Sampradayam is a beautiful Samskrita prabhandham named Yatiraja Vimshati. It's a glorification of Swami Ramanuja while he was residing in Alvar Tirunagari and performing Kainkaryam. This itself is a heart-melting 20 slokas in Sanskritam, revealing his total dependence on Yatiraja. Later, in the later part of his life, he would later create a beautiful Tamil prabhandham named Arththi prabhandham, which we will have our upanyasam on today. The Arththi prabhandham is a glorification of Swami Ramanuja. This time, Sri Manavala Mamanigal is residing in Srirangam, and he is taken to unimaginable heights. This is a collection of heart-melting 60 pasharams in Tamil, revealing his total dependence on Yatiraja. He clearly established that the lotus feet of Swami Ramanuja is the only refuge for us, Sri Vaishnavas. And in this prabandham, it is the relationship with him, and that is the lifeline for us in this material realm. It is because of this unflinching attachment, dependence towards Emperumanar, Mamanigal was glorified as Yatindra Pravana, that is the embodiment of loving devotion towards Yatindra, Sri Ramanuja. Adiyan feels like I'm doing a great disservice actually by providing Sri Sarad Swami just 2 days to speak about this beautiful work of Sri Manavala Mamanigal. In actuality, this should be done verse by verse over 60 days. Please consider this just a lure for each and every one of us to dwell deeper into the bhakti of Sri Manavala Mamanigal. It is indeed a great blessing and honor to have Arththi Swami here presenting this upanyasam. We know Swami Ramanuja's teachings to Sri Vaishnavas. It's the ultimate guide. It's to lead a simple life dedicated to learning prabandhams, to contemplate on them, perform devotional service and divyadeshams, and to strive towards educating others on the principles of our sampradayam based on Alvar, Acharya and Sri Suktis. Sri U.V. Arththi Swami is someone who has dedicated his life towards all of these that I've mentioned, all of these edicts laid out by Swami Ramanuja. But what singles out Arththi Swami is his unparalleled contribution to Sampradayam in terms of translating our granthams in multiple languages, including English, Hindi, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, and even German. So even those who aren't blessed with the language that the Alvars and Acharyas sang, they can understand their beauty and align their lives accordingly. Swami is also instrumental in forming the Varavara Muni Sambandhi Trust. The trust has undertaken various activities like utsavams in certain divyadeshams, sevakalam in some, and monetary arrangements for priests in others. In addition to all of this, Swami delivers regular discourses in Tamil and English and teaches prabandhams to those interested. And he has built a library of Sunday lessons for everyone who is interested in learning. Please read about Swami's bio in the Sri Chintanam website. You can also find more information in koyil.org. KOYIL.org. With this, I would like to hand it over to Swami, who can begin the upanyasam. Adiyan. Adiyan Ramanujasan. Thank you very much for this wonderful platform. I've read your activities in your website. You've been doing a lot of wonderful pracharam through various ways, forming collaboration with many others and encouraging others to participate and engage in our Sampradaya Kainkaryam. It is very commendable. Today
we are going to enjoy Bhagavad Ramanuja's greatness through the words of Manavada Mamnigal in his wonderful prabhandham, Arththi prabhandham. So let us straight away go into the topic. I know we talked about having Tamil Upanyasam with some English add-ons. So I will keep it that way from now on. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். மார்கழி மாதம், தனுர் மாசம், ஆண்டாளுடைய திருப்பாவை அனுபவத்தில் நாம் எல்லோரும் திளைத்திருக்கிறோம். இந்த சமயத்திலே ஆச்சாரிய வைபவத்தை பற்றி அனுபவிக்கலாம் என்று ஒரு சின்ன ஆசை. ஸ்ரீமதி ரஞ்சனி அடியனை கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்ட பொழுது முதலிலே திருப்பாவை உபன்யாசம் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். அதற்கு பிறகு வேறு தலைப்பு ஏதாவது அனுபவிக்கலாம் என்று பேச்சு வரும்பொழுது அடியனுக்கு இதுதான் தோணித்து, இந்த ஆச்சாரிய வைபவத்தை இந்த ஆர்த்தி பிரபந்தம் வழியாக அனுபவிக்கலாம் என்று ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது. இப்போ நாம் இந்த அனத்தியன காலம் ஆரம்பித்த அந்த சமயத்திலே ஆர்த்தி பிரபந்தம் சந்தை சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்து அது போயின்னு இருக்கு. அதனால ஏற்கனவே அந்த பிரபந்தத்திலே நாம் கொஞ்சம் மூழ்கி இருக்கிறோம், ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். அதனால அதையே நாம் எடுத்து சுருக்கமாக அனுபவித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தோம். ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய வைபவத்தை பார்க்கும் பொழுது திருப்பாவையில அவதாரிகையில நாம் நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம். இப்போ சமீபத்தில் எல்லா இடத்துலையும் திருப்பாவை உபன்யாசம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த சமயத்திலேயே நாம் இது எல்லா இடத்துலையும் கேட்டிருப்போம். ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை என்ன என்பது முக்கியமாக 2 பெருமை. ஒன்று, எல்லா ஆழ்வார்களும் பெருமாளாலே எழுப்பப்பட்டவர்கள். அதற்கு பிறகு அவர்கள் பெருமாளுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணுவதோ இல்லை திருப்பழிச்சியை பாடுவதோ கைங்கரியம் பண்ணுவதோ அதெல்லாம் பெருமாளாலே எழுப்பப்பட்டு அதற்கு பிறகு அவர்கள் செய்தார்கள். ஆனால் ஆண்டாள் நாச்சியார் தானே முதலிலே போய் பெருமாளை எழுப்புகிறாள் இந்த திருப்பாவை பிரபந்தத்திலே. இங்கே மட்டும் இல்லை, எப்பவுமே அதுதான் நாச்சியார்களுடைய சுபாவமே. பெருமாள் கருணை காட்டாமல் இருந்தால் கூட அந்த சமயத்தில் பெருமாளை எழுப்பி நீர் கருணை காட்ட வேண்டும் என்று சொல்வதே நாச்சிமார்கள் தான். அதனால எப்பொழுதுமே இந்த நாச்சியார்களுக்கு, ஸ்ரீதேவி நாச்சியார், பூமி தேவி நாச்சியார், நீலாதேவி நாச்சியார், 3 நாச்சியார்களுக்குமே அந்த தன்மை உண்டு. பெருமாளை விழிக்க செய்வதே அவர்கள் தான். என்ன விழிக்க செய்வதுன்னா என்ன? அவனுடைய காரியத்தை அவன் செய்ய வைப்பது, புருஷகாரம் செய்ய வைப்பது. அது ஸ்ரீதேவி நாச்சியாருக்கு பிரதானமாகவும் மற்ற நாச்சியார்களுக்கு பெரிய பிராட்டியாரை முன்னிட்டு கொண்டும் இருக்கு என்று நாம் பல இடங்களில் அனுபவித்திருக்கிறோம். இது முக்கியமான ஒரு வைபவம். அது எல்லா நாச்சியார்களுக்கும் பொருந்தும், ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு முக்கியமாக பொருந்தும். ஏன்னா மற்ற நாச்சியார்களாவது இதை செய்தது பரமபதத்தில் இருந்து கொண்டு செய்கிறார்கள். ஆனால் ஆண்டாள் நாச்சியார் இன்றோ திருவாடிப்பூரம் எமக்காக ஒன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தால் குன்றாத வாழ்வான வைகுந்த வான்போகந்தன்னை இகழ்ந்து பெரியாழ்வார் திருமகளாராய் என்று மணவாழ மாமனிகள் உபதேச ரத்தினமாலையில் சொல்லும்படிக்கு அந்த பரமபதத்தையும் விட்டு இந்த உலகத்துக்கு பிறந்து நமக்காகத்தான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்துள்ளாள் என்று அனுபவிக்கும்படிக்கு ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய வைபவம் இருக்கு. இது ஒரு பெருமை. இதுக்கு மேலே ஒரு படிக்கட்டு போல பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானத்தின் அவதாரிகையில், திருப்பாவை வியாக்கியானத்தின் அவதாரிகையில காட்டுகிறார். சாதாரணமா தேகாத்ம அபிமானிகளாக இருக்கக்கூடிய சம்சாரிகள், அவர்களுக்கும் மகர்ஷிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? சம்சாரிகள்லாம் இந்த உடம்பே பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மகர்ஷிகள் நல்ல உபாசனத்தின் மூலமாக பகவானை தியானித்து அவன் இடத்திலே செல்வதற்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆத்ம ஞானம் அவர்களுக்கு கைவந்திருக்கிறது என்பதை காட்டினார் பெரியவாச்சான் பிள்ளை முதல்ல. அதுக்கு மேல மற்றைய இந்த ரிஷிகளுக்கும் ஆழ்வார்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்த்தால், ரிஷிகள் தங்களுடைய முயற்சியாலே செய்பவர்கள். அதனாலே அவர்களுடைய ஞானமும் அவர்களுடைய பக்தியும் அளவுபட்டு இருக்கும். ஆழ்வார்கள் எல்லாம் பகவானாலே மயர்வர மதிநலம் அருளை பெற்றவர்கள். அவனுடைய பிரயத்தனத்தாலே இப்படி ஆழ்வார்கள் ஆனவர்கள். அதனாலே அவர்களுடைய பக்தியும் ஞானமும் அளவில்லாமல் இருக்கும், மிக பெரிதாக இருக்கும் என்பதை
காட்டுகிறார். அதுக்கு மேலே ஆழ்வார்களிலே பெரியாழ்வாருக்கு என்ன பெருமை என்றால், மற்ற ஆழ்வார்கள் எல்லாம் தங்களுக்கும் மோட்சம் வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பார்கள், பகவானுக்கும் மங்களாசாசனம் செய்வார்கள். ஆனா பெரியாழ்வார் எப்படிப்பட்டவர்னா எப்பொழுதும் மங்களாசாசனமே செய்து கொண்டிருப்பவர் என்பது பெரியாழ்வாருக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை. அதற்கு மேலே ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு என்ன பெருமை என்றால், பெரியாழ்வாராவது பகவானுக்குத்தான் மங்களாசாசனம் செய்கிறார், ஆண்டாள் நாச்சியார் பாகவதர்களுக்கு மங்களாசாசனம் செய்கிறாள் என்பதை எடுத்து காட்டியுள்ளார் பெரியவாசன் பிள்ளை வியாக்கியான அவதாரிகள். அதனால இப்படி படிக்கட்டு கட்டி போகும்பொழுது ஆண்டாள் நாச்சியார் என்பவர் எல்லோரையும் விட உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கிறாள் என்பது தெரிகிறது. மற்ற ஆழ்வார்கள் அந்த அவர்களிலே சிறந்தவரான பெரியாழ்வார், அந்த பெரியாழ்வாரை காட்டிலும் ஆண்டாள் நாச்சியார் உயர்ந்த ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறார் என்பதும் தெரிகிறது. அப்படிப்பட்ட பெருமையை கொண்டவள் ஆண்டாள் நாச்சியார். அவளுடைய நிஷ்டை என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால், அவள் ஆச்சாரிய நிஷ்டையிலே இருக்கிறாள் என்பதை நாம் அவளுடைய ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய வாக்கியங்களிலே தெரிந்து கொள்ளலாம், பாசுரங்களிலே தெரிந்து கொள்ளலாம். வல்லபரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே, விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்லபரிசு வருவிப்பரேல் அது காண்டுமே என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளி செய்கிறாள். அதாவது இந்த பாசுரத்துடைய அர்த்தம் என்ன? இந்த கண்ணன் எம்பெருமான் என்னிடத்திலே வருகிறான், என்னிடத்திலே வருவது எனக்காக வரக்கூடாது, பெரியாழ்வாரை பார்த்து அந்த எம்பெருமான் என்னிடத்திலே வர வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஆச்சாரிய நிஷ்டையை காட்டுகிறாள். This is how Andal Nachiyar shows that she is different from all other Alvars. The reason is, all other Alvars are saying that they want to be with Bhagavan, they want to serve Bhagavan for their Swarupam. Every Atma Swarupam is Sheshatvam and Paratantriyam. For that, the Alvars are praying to Bhagavan to ensure that our Swarupam remains, we have to serve you. That is the general mood of Alvars. But Andal Nachar is saying, even that is not required for me. If Bhagavan comes to me looking at Periyalvar, his dear devotee is Periyalvar. If Bhagavan looks at Periyalvar and he comes to me, seeing our connection between Andal Nachar and Periyalvar, if Bhagavan observes that connection and comes to Andal for that reason, that is sufficient for me, says Andal Nachar. So that is the stage of Andal Nachar. She is always focused on Acharya. That is why மணவாழ மாமனிகள் பாசுரம் உபதேச ரத்னமாலையில் எல்லா ஆழ்வார்களையும் பற்றி பாடும்பொழுது முதல்ல 10 ஆழ்வார்களை தான் காட்டுகிறார். அதற்கு பிறகு ஆண்டாள் நாச்சியார், மதுரகவி ஆழ்வார், எம்பெருமானார் இவா 3 பேரை சேர்த்து ஒரே கோஷ்டியிலே மணவாழ மாமனிகள் அனுபவிக்கிறார். அது என்ன காரணம்னா, இவர்கள் 3 பேருமே ஆச்சாரிய நிஷ்டையிலே இருந்தவர்கள். ஆண்டாள் நாச்சியார் பெரியாழ்வாரிடத்திலேயே அன்பு கொண்டிருந்தாள். அந்த பெரியாழ்வாருடைய விருப்பப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டாள். அதே போல மதுரகவி ஆழ்வார் நம்மாழ்வாருக்கே அடிமைப்பட்டிருந்தார். தேவுமற்றர் ஏன் என்று அப்படித்தான் இருந்தார். எம்பெருமானாரும் நம்மாழ்வாருக்கும் அடிமைப்பட்டிருந்தார், ஆளவந்தாருக்கும் அடிமைப்பட்டிருந்தார், பெரிய நம்பிக்கும் ஆட்பட்டிருந்தார். அப்படி ஆச்சாரிய நிஷ்டையிலேயே எம்பெருமானாரும் இருந்தார். இவர்கள் 3 பேரையும் சேர்த்து காட்டினார். அதனால ஆழ்வார்கள் கோஷ்டியை பிரிக்கும் பொழுது கூட ஆண்டாள் நாச்சியாரும் மதுரகவி ஆழ்வாரும் ஆழ்வார் கோஷ்டியிலே ஆச்சாரிய நிஷ்டையிலே இருந்தவர்கள் தான். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆச்சாரிய நிஷ்டை என்பது மிகவும் முக்கியம் என்பதை நாம பார்க்க வேண்டும். ஆண்டாள் நாச்சியார் இதை தான் பாசுரங்களில் சொன்னது மட்டுமில்லாமல் அனுஷ்டானத்திலையும் காட்டிவிட்டாள். திருப்பாவையை பற்றி விளக்கும் போதே வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து என்றுதான் காட்டுகிறார்கள். வேதம் வல்லார்கள் என்றால் அடியார்கள், நல்ல சாஸ்திரம் அறிந்தவர்கள். அவர்களை முன்னிட்டு கொண்டு விண்ணோர் பெருமான், அதாவது நித்திய சூரியனுடைய நாயகன், அவனை நாம் அணுக வேண்டும் என்பது ஆண்டாள் நாச்சியார் ஆழ்வாருடைய பாசுரம் இது. வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் பாதம் பணிந்து என்பது. அந்த விஷயத்தை ஆண்டாள் நாச்சியார் தன்னுடைய பாசுரங்களிலே அனுஷ்டித்து காட்டிவிட்டாள். எப்படி என்று பார்த்தால், முதலிலே 6ஆம் பாசுரத்திலிருந்து 15ஆம் பாசுரம் வரைக்கும் 10 பாசுரங்களிலே 10 பெண் பிள்ளைகளை எழுப்புகிறாள் ஆண்டாள் நாச்சியார், கோபிகைகளை எழுப்புகிறாள். அந்த 10 பெண் பிள்ளைகள் யாருன்னா சாஸ்திரம் அறிந்தவர்கள், சாஸ்திரத்திலே மிக தேர்ந்தவர்கள். அவர்களெல்லாம் கோபிகைகள் தானே, அவர்களுக்கு என்ன சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு என்று பார்த்தால், அவர்களுக்கு சாஸ்திரத்தின் சாரம் நன்றாக புரிந்திருக்கிறது. எம்பெருமான் தான் நமக்கு எல்லாம் என்பது நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடியதான முக்கியம். அடியார்களோட கூடி அனுபவிக்க வேண்டும், அந்த எம்பெருமானைத்தான் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், அவனுக்குத்தான் நம்முடைய கைங்கரியம் இருக்க வேண்டும், அவனுடைய ஆனந்தத்துக்காக தான் நாம் வாழ்கிறோம். இதெல்லாம் தான் சாஸ்திரத்துடைய தாற்பயம். இதை நன்றாக தெரிந்தவர்கள் என்பதனாலே அவர்களைத்தான் வேதம் வல்லார்கள் என்று காட்டுகிறாள். அதுக்கு அடுத்தது நந்தகோபன், யசோதை பிராட்டி, பலராமன், நம்பி மூத்த பிரான் இவர்களை எழுப்புகிறாள். அவர்களெல்லாம் நித்திய சூரியர்களைப் போலே
அவர்கள் எம்பெருமானுக்கு அருகிலே பிரியாமல் இருப்பவர்கள். அதனால நித்திய சூரிகளைப் போல. அதனால விண்ணோர்ங்கிறது அது அடையாளமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நப்பின்னை பிராட்டியும் எழுப்புகிறாள். கிருஷ்ணாவதாரத்திலே நப்பின்னை பிராட்டியை முன்னிட்டு கொண்டுதான் நாம் கண்ணன் பெருமானை அணுக வேண்டும். இன் எவ்ரி அவதாரம் பகவான் has to be approached through different nachiyars. In Ramavataram, Sita Pirati is an incarnation of Sita Devi, Sri Mahalakshmi Tayar. So we have to approach Sri Rama through Sita Pirati. In Varaha Avataram, Bhumi Pirati is present with Varaha Perumal. So we have to approach Varaha Perumal through Bhumi Pirati. In Krishna Avataram, Neela Devi has incarnated as Nappinai Pirati. Neela Tunga Sthanagiri, that is the first word of the first portion of the Taniyan in Tirupavai. There it is highlighted that Neela Devi has come to this Ayarpadi Gokulam. இங்கே நீலாதேவி இருப்பதனாலே நீலாதேவியை முன்னிட்டு கொண்டுதான் நாம் கண்ணன் பெருமானை அணுக வேண்டும் என்பது காட்டப்படுகிறது. அதன்படிக்கே அந்த நீலாதேவி நித்திய சூரிய தானே, பரமபதத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராட்டிமார் தானே, அவளையும் முன்னிட்டு கொண்டு கடைசியில தான் கண்ணன் பெருமானை போய் சேவிக்கிறாள். அதனால வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து என்பதையும் ஆண்டாள் நாச்சியார் தன்னுடைய அனுஷ்டானத்திலேயே காட்டிவிட்டாள். இப்படிப்பட்ட அந்த ஆச்சாரிய நிஷ்டையை தான் பாசுரத்திலேயும் காட்டியுள்ளாள், தன்னுடைய அனுஷ்டானத்திலேயும் கொண்டுள்ளாள். விஷ்ணு சித்தன் என்றால் பெரியாழ்வார், அவருக்காகவே நாம் நம்முடைய கண்ணன் பெருமானை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று தான் அனுஷ்டானத்திலையும் காட்டுகிறாள். இல்லையா, அவள் தானே பூமி பிராட்டி, அவள் ஆசைப்பட்டாள். என்ன இருந்தாலும் ஆண்டாள் நாச்சியாராக இங்கே அவதாரம் செய்த காலத்திலே பெரியாழ்வார் தானே அவளுக்கு எல்லா விஷயமும் சொல்லிக் கொடுத்து கண்ணன் பெருமானிடத்திலே காதலை உருவாக்கினவர். அந்த கண்ணன் பெருமான் பெரியாழ்வாருக்கு பிடிக்கும் என்பதனால் தானே ஆண்டாள் நாச்சியாரும் அந்த கண்ணனை விரும்பினாள். கடைசியிலே திருக்கல்யாணம் செய்து வைக்கும் பொழுது கூட எம்பெருமான் அந்த பெரியாழ்வாருக்கு கனவிலே வந்துதான் ஆண்டாள் நாச்சியாரை திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்று சொன்னான். இது ஸ்ரீவசன மோகனத்தில் காட்டப்படுகிறது. தன்னை முன்னிடுபவர்களை அவன் முன்னிடும் என்னுமிடம் இங்கே காணலாம். இது அதாவது ஸ்ரீராமாயணத்தில் சரணாகதி கட்டத்தில் விபீஷண ஆழ்வான் சரணாகதி பண்ணும்பொழுது சுக்ரீவ மகாராஜர் முதல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். ஆனா விபீஷண ஆழ்வான் சுக்ரீவரை முன்னிட்டு கொண்டுதான் பெருமாளிடத்தில் சரணம் புகுகிறார். ஆனா சுக்ரீவனும் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறான், அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். கடைசியில சுக்ரீவ மகாராஜரை சமாதானப்படுத்தி அந்த சமயத்திலே எம்பெருமான் தானே வெளியில போய் விபீஷண ஆழ்வானை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதே சுக்ரீவ மகாராஜரை கூட்டு நீதான் போய் அவனை அந்த விபீஷண ஆழ்வானை அழைத்து வர வேண்டும் என்று அனுப்பித்தார். அதே போல ஆண்டாள் நாச்சியார் எப்படி பெரியாழ்வாரை முன்னிட்டு கொண்டு பெருமாளிடத்திலே சரணாகதி செய்து அந்த பெருமாளையே அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலோ, அதே போல பெருமாளும் ஆண்டாள் நாச்சியாரை அடைய வேண்டும் என்ற பொழுது திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய காலத்திலே பெரியாழ்வாருடைய கனவிலே அவருக்கு சொல்லித்தான் நீர் இந்த மாதிரி அவளை இங்கே அழைத்து கொண்டு வரும், திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்று திருவரங்கத்துக்கு பெரிய கோயிலுக்கு அழைத்து வர சொல்லுகிறார். இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு. ஆச்சாரியனுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆச்சாரியனுடைய முக்கியத்துவம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே மிகவும் முக்கியமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஏன் ஆச்சாரியனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம், நமக்கு ஆச்சாரியன்னா அவ்வளவு தேவையா என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால், இந்த தத்துவமே, இந்த குரு தத்துவம் ஆச்சாரிய தத்துவம்ங்கிறது அது யூனிவர்சல்னு சொல்லலாம். ஏன்னு பார்த்தோம்னா, நாஸ்திகனும் கூட கடவுளை வேண்டான்னு சொல்லுவான், கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவான். ஆனா அவன் ஆச்சாரியனே வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டான் ஒரு காலத்திலையும். எப்பொழுதுமே நாஸ்திகனுக்கும் ஒரு குரு இருப்பான். இது என்ன வேடிக்கைன்னா, நாம எப்படி இப்ப ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் நம்ம அவர்களை குருவாக நாம் கருதுகிறோம், நம்மை பெருமாடத்தில் கொண்டு சேர்ப்பவர்களாக கருதுகிறோம். அவர்களுக்கு நாம திருநட்சத்திரம் எல்லாம் கொண்டாடுறோம், அவர்களுக்கு வைபவத்தை எல்லாம் நன்றாக பண்ணுகிறோம். அதே போல அவன் என்ன பண்றான்னா, அந்த நாஸ்திகனும் அவனுக்கு யாரு இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறானோ அவனுக்கு ஒரு சிலையை வைக்கிறான், அவனுக்கு ஒரு மாலையை போடுறான், அவனுக்கு எல்லா செலிப்ரேஷன்ஸும் பண்றான். எப்படி நம்ம திருநட்சத்திரம் கொண்டாடுறோமோ அவன் பர்த் அனிவர்சரி, டெத் அனிவர்சரி இதெல்லாம் கொண்டாடுறான். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒரு சாதாரணமான நாஸ்திகனே கூட அந்த குரு, அந்த டீச்சர், அவனுக்கு அந்த பிலாசபியை சொல்லி கொடுத்தவனை அவ்வளவு கொண்டாடுறான். ஆனா அவனுடைய கொள்கைக்கு நேர் விரோதம். யாரையும் ஒரு ஐகானைஸ் பண்ணி அவன் செலிப்ரேட் பண்ணி அது பண்ணக்கூடாது. ஆனா அதை அந்த அளவுக்கு கூட அவனுக்கு அறிவு இல்லை. அதுதான் இங்கே உண்மை. அவனுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஞானம் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆட்டு மந்த மாதிரி ஒருத்தனை ஃபாலோ பண்றான், அவன் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றான், வைதிக மதங்களை அவன் நிந்திக்கிறான், இதெல்லாம் பண்றான். ஆனா அப்படிப்பட்டவனும் கூட என்ன பண்றான், அதே பாணியில நாம் என்ன கோயில் கட்டி அந்த எம்பெருமான்களுக்கு கோயில் தெய்வங்கள் என்று சொல்லும்படிக்கு அந்த பெருமாளுக்கு நிறைய கோயில் எல்லாம் ஏற்படுத்தி நாம எப்படி உற்சவங்கள்லாம் கொண்டாடுறோமோ அதே போல அவனும் அவனுடைய குருவுக்கு அந்த மாதிரி
ஒரு சிலையை நிறுவி அதுக்குன்னு சில கொண்டாட்டங்கள்லாம் ஏற்பாடு செய்து இந்த நாள் இவருடைய பிறந்த நாள், இவனுடைய இறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் கொண்டாடுறான். எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, நாஸ்திகனுக்கே ஆச்சாரியனிடத்துல இவ்வளோ அபிமானம் இருந்ததுன்னா ஆஸ்திகர்களுக்கு ஆச்சாரியனிடத்துல எவ்வளவு அபிமானம் இருக்கணும். இந்த மாதிரி சூக்ஷ்மமான விஷயங்களை தான் நம்ம விட்டுடுறோம். பல பேரும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலேயே ஆச்சாரியன்லாம் எதுக்கு, நாமே நம்ம விஷயங்களை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்கிறோம், அது மூலமா நம்ம தியானம் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம புஸ்தகங்கள் படிக்கலாம், நம்ம பகவானை அணுகலாம், அந்த பகவான் நம்ம அப்படி என்ன கைவிட்டுடுவானா? எவ்வளவு இடத்துல சொல்லியிருக்கு, பகவான் வருபவர்களை சேர்த்துக் கொள்வான், எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்வான் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கே, அப்ப எதுக்கு ஆச்சாரியன் வேண்டும் என்று பலரும் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறார்கள். ஆனா அதெல்லாம் ஏற்புடையது கிடையாது. ஏன்னா நாஸ்திகனே இவ்வளவு ஈடுபாடோட ஆச்சாரியன் இடத்துல இருக்கான்னா ஆஸ்திகன் எவ்வளவு ஈடுபாடோட இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் ஸ்ரீவசன பூஷணத்துல ஆச்சாரியனுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு என்பதை பிள்ளை லோகாச்சாரியர் மிக விரிவாக எடுத்து காட்டியுள்ளார். ஸ்ரீவசன பூஷணத்துல மட்டும் இல்ல, அதாவது பிள்ளை லோகாச்சாரியர் காட்டியுள்ளார்னா அவர் தனியாக காட்டவில்லை, நம்மாழ்வார் என்ன அர்த்தங்களை காட்டுகிறார். முதல்ல சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, அதுக்கு மேல நம்மாழ்வார் என்ன காட்டியுள்ளார், அதுக்கு மேல ஆச்சாரியர்கள் ராமானுஜர், ஆளவந்தார் ராமானுஜர் போன்றவர்கள்லாம் என்ன அர்த்தங்கள் காட்டியுள்ளார்கள், அதை நம்பிள்ளை எப்படி வியாக்கியானங்களிலே காட்டியுள்ளார், அதையே தான் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் எடுத்து காட்டுகிறார். அதையே தான் பிற்காலத்திலே வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே எடுத்து காட்டுகிறார்கள். இந்த ஆச்சாரியனுடைய முக்கியத்துவத்தை அவ்வளவு விரிவாக பெரியோர்கள் எல்லாம் காட்டியுள்ளார்கள். இப்ப சாஸ்திரமே என்ன சொல்றது, எவன் ஆச்சாரியனோ அவனை நாம் பகவானை விட அதிகமாக கருத வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. அதே தான் நம்மாழ்வார் நெடுமார் கடிமை செய்வன் போல் என்கிற பதிகத்திலையும் பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தி என்கிற பதிகத்திலையும் மிக விரிவாக அந்த அடியார்களுடைய வைபவத்தை மிக ஆச்சரியமாக எடுத்து காட்டினார். அதே விஷயத்தை தான் ஆச்சாரியர்கள் ஆளவந்தாரோ ராமானுஜரோ, ஆளவந்தார் நாதமுனிகள் விஷயத்திலே அகிருத்திமத்வ சரணாரவிந்த பிரேம பிரகாஷாவதியும் ஆத்மவந்தம் பிதாமம் நாதமுனியும் விலோக்கிய பிரசீதமத்வர்த்தம் அச்சிந்தைத்வா என்று, என்னை பார்க்காதே எம்பெருமானே, என்னுடைய பாட்டனாரை பார், நாதமுனிகள் அவர்தான் எனக்கு ஆச்சாரியன், அவரை பார்த்து எனக்கு மோட்சத்தை கொடு, என்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை எல்லாம் பார்க்காதே, எங்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய நன்மைகளையும் பார்க்க, நன்மைகளை பத்தி அவர்கள் சொல்ல மாட்டார், ஆச்சாரியர்கள் எப்போதும் நைச்சாண்டு சந்தானம் பண்ணுவார்கள், என்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய குற்றங்களை நீர் பார்க்காமல் ஆச்சாரியனான நாதமுனிகளோட எனக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பார் என்று அவர் சொன்னார். அதே போல எம்பெருமானாரும் எப்பொழுதும் ஆச்சாரியனிடத்துல மிகுந்த பக்தியோட இருந்தார். அவருக்கு அதனால தான் மாற நடிபணிந்துவன் என்றே ஒரு கொண்டாட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதே போலத்தான் பிள்ளைலோகாச்சாரியரும் இங்க எடுத்து காட்டுகிறார். இந்த ஆச்சாரியனுடைய வைபவத்தை சொல்லும் பொழுது பகவானை ஆச்சாரியன் கொடுக்கிறான், ஆச்சாரியன் பகவானை கொடுக்கிறான். இதுல யாருக்கு பெருமை அதிகம் என்று பார்த்தால் பகவானுக்கு தான் பெருமை என்று சொல்லிடுறார். ஏன் பகவானுக்கு பெருமை? ஆச்சாரியா is given by Bhagavan, Bhagavan is given by Acharya. Now who is greater? That is the question. For that Pillalokacharya says Bhagavan is greater. Why? Because Acharya is the greater object or greater entity. If someone gives gold and someone else gives diamond, who is greater? Who will we celebrate more? The person who gave diamond. Similarly, we celebrate Bhagavan because he gave us Acharya who is like diamond. Bhagavan is like gold only. That is the comparison Pillalokacharya shows. So in this manner, Acharya is considered as very important and very great. The reason for all this introduction is because we need to understand the importance of Acharya. அந்த ஆச்சாரியனுடைய பெருமை தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு மேல அடுத்த படிக்கு நாம போக முடியும். அடுத்த படி என்னன்னா, இந்த ஆச்சாரியன் சொல்றோமே, அதுல இருக்கிறதுலே முக்கியமான ஆச்சாரியன் யார், நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு யார் முக்கியமான தலையான ஆச்சாரியன், who is the most glorified, most celebrated, most venerated ஆச்சாரியா, that is the question. இப்போ அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு இந்த ஆர்த்தி பிரபந்தத்துடைய ஸ்கோப் புரிஞ்சிடும். we will understand the scope of this பிரபந்தம். ஆச்சாரியன் என்றால் யார்? முதல்ல அதை பார்க்கணும். ஆச்சாரியன் என்பவன் சாஸ்திரத்தை தான் முதலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதற்கு பிறகு அதை அவன் அனுஷ்டிக்க வேண்டும், அதற்கு பிறகு மற்றவர்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களும் அதை அனுஷ்டிக்கும்படி செய்ய வேண்டும். இதுதான் ஒரு ஆச்சாரியனுடைய டெஃபினேஷன். பை டெஃபினேஷன், ஆச்சாரியா இஸ் தி ஒன் ஹூ லேர்ன்ஸ் சாஸ்திரம், he follows what is explained in shastram and then he teaches this to others to make others also follow. This is the definition of acharya. இதே குரு என்ற சப்தம் இருக்கு. இந்த குரு என்ற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், குகார இஸ் இண்டிகேட்டிங் இக்னோரன்ஸ், அறியாமையை குகாரம் சொல்லுகிறது. குங்கிற வார்த்தை அறியாமையை சொல்லுகிறது. ருக்காரம் என்பது அதை போக்குவதை சொல்லுகிறது, ரிமூவிங் தட் ignorance, that is explained in ருக்காரம். So this guru indicates
the one who removes our ignorance, the one who removes our the ignorance which is the darkness. இப்போ அஜ்ஞானத்தை போக்கக்கூடியவன் குரு என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் டெஃபினேஷன், குருங்கிறதுக்கும் ஆச்சாரியங்கிறதுக்கும் டெஃபினேஷன். இந்த குருக்களிலேயே ஆச்சாரியர்களிலே யார் தலை சிறந்தவர் என்று பார்க்கும்பொழுது நாம் பல சரித்திரங்களிலே பார்க்கலாம். இந்த பகவத் ராமானுஜருக்கு அவ்வளவு பெருமை நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே காட்டப்படுகிறது. அதனால தான் எம்பெருமானார் தரிசனம் என்றே இதற்கு நம்பெருமாள் பெயரிட்டு நாட்டி வைத்தார், அம்புவியோர் இந்த தரிசனத்தை எம்பெருமானார் வளர்த்த அந்த செயலறிகைக்கா என்று மணவாழ மாமனிகள் அருள் செய்கிறார். இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு எம்பெருமானார் தரிசனம் என்று நம்பெருமாள் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் தானே பெயர் வைத்தான், பெயர் சூட்டினான். எதனாலே அப்படி சூட்டினான் எம்பெருமான் என்றால், அம்புவியோர் இந்த தரிசனத்தை எம்பெருமானார் வளர்த்த அந்த செயலறிகைக்கா. எம்பெருமானார் இந்த தரிசனத்தை, இந்த சம்பிரதாயத்தை எப்படி வளர்த்தார், எவ்வளவு உயரத்துக்கு கொண்டு போனார் என்பது இந்த உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக எம்பெருமான் இந்த திருநாமத்தை இந்த தரிசனத்துக்கு கொடுத்தார் என்பதை மணவாழ் மாமனிகள் எடுத்து காட்டுகிறார். நம்முடைய சம்பிரதாயமானது இன்றைய தினம் உலகளாவிலே எல்லாரும் இதை தெரிந்து கொண்டு இதை அனுஷ்டிக்கும்படி இருக்கு. இதில் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை தெரிந்து கொண்டு அவரவர்கள் இயன்ற அளவுக்கு அனுஷ்டிக்க ஆசைப்பட்டு கொண்டு அதை எத்தனையோ முயற்சிகளை செய்து கொண்டு அந்த எம்பெருமானார் காட்டிய வழியிலே நடக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு அவருடைய பரந்த மனப்பான்மை அது ஒரு முக்கியமான காரணம். ஹிஸ் கம்பேஷன் அண்ட் தென் ஹிஸ் கிரேட் இன்டெலிஜென்ஸ், அவருடைய மிக அதிகமான ஞானம், அதுவும் முக்கியமான காரணம். அதுக்கு மேலே எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம், இந்த ராமானுஜரை கொண்டு இதையெல்லாம் நடத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அவருடைய எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம். ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் தானே பகவத் ராமானுஜர். அவர் பரமபதத்திலிருந்து இங்கே வந்ததுக்கு காரணமே ஆழ்வார்கள் காட்டி போன அர்த்தங்கள் எல்லாம் நன்றாக எழுச்சி பெற வேண்டும், அதையெல்லாம் மீண்டும் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பகவத் ராமானுஜர் இங்கே ஆதிசேஷனே அவதாரமாக இங்கே வந்து பிறந்தார், பகவத் ராமானுஜராக அவதரித்தார். அந்த ராமானுஜருடைய பெருமை மிக முக்கியமானது. இதை வடுக நம்பி எம்பெருமானாரே எல்லாம் என்று இருந்தவர். அவருக்கு பெருமாள் கூட வேண்டாம். இது மாமனிகளே இந்த ஆர்த்தி பிரமதத்திலே ஒரு பாசுரத்திலே மிகவும் அழகாக காட்டுகிறார். உன்னை ஒழிய ஒரு தெய்வம் மற்றறியா மண்ணு புகழ் சேர் வடுக நம்பி தன்னிலையை எந்தனக்கு நீ தந்து எத்திராசா என்னாலும் உந்தனக்கே ஆட்கொள் உகந்து. ஸோ மணவாழ் மாமனிகள் இந்த ஆர்த்தி பிரமதத்திலே ஒரு பாசுரத்திலே he is praying to Bhagavad Ramanuja that he needs the mood or he needs the bhavam of Vadaganambi, where Vadaganambi was fully surrendered to Embermanar. He did not care about anything else, anyone else. He did not even know that other devams exist. He did not know that there is other concepts which he need to be worried about. I mean, he is a very great Shastrajna, he knows Shastram completely, but he is so deeply in the thoughts of Bhagavad Ramanuja that he doesn't think about anything else. That is the greatness of that is the greatness of Vadaganambi. That particular stage is being prayed by Manaval Mamnigal in this Arththi Prabhandham. We are going to see subsequently. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த வடுகநம்பி ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறாராம், ஆச்சாரிய பதம் என்பது ஒரு தனி ஸ்தானம். அந்த ஆச்சாரிய பதம்ங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் சீட், இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் ஹானர். அது ராமானுஜர் ஒருவருக்கே தகுந்தது. இட் இஸ் ஒன்லி ஆப்ட் ஃபார் பகவத் ராமானுஜா டு பி இன் தட் சீட். தட் இஸ் வடுகநம்பிஸ் ஒப்பீனியன். இதை வந்து பிற்காலத்தில் பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாணிக்கமாலை என்கிற கிரந்தத்திலே எடுத்து காட்டுகிறார். இதே போல பல பல ஆச்சாரியர்கள் நாம் பார்த்தோம் என்றால், அதாவது முற்பட்டவர்கள் பகவான் தொடக்கமாக ஆழ்வார், நாதமுனிகள், அதுக்கு மேலே ஆளவந்தார், அப்படி முற்பட்டவர்கள் இவர்களும் சரி, பிற்பட்டவர்கள் எம்பார், பட்டர், நஞ்சியர், நம்பிள்ளை, வடக்கு திருவிதி பிள்ளை, பிள்ளை லோகாச்சாரியார், வேதாந்தாச்சாரியார், மணவாழ் மாமனிகள், திருவாய்மொழி பிள்ளை, எல்லாருமே இஃப் யூ see everyone, எல்லாரும் ஒரு காமன் த்ரெட்டில் இருக்கும். எம்பெருமானார் இஸ் தி கிரேட் ஆச்சாரியா. அந்த பர்டிகுலர் பிரின்சிபிள் எவ்ரிஒன் அக்ரீஸ் அப்பான். தெர் இஸ் நோ டிஸ்பியூட் அபவுட் தட். பெரிய பெருமாள் ராமானுஜரை கூட்டு தான் உடையவர் என்று பட்டம் கொடுத்தார். திருவேங்கடமுடையான் ராமானுஜரை கூட்டு தான் உடையவர் என்று பட்டம் கொடுத்தார். நம்மாழ்வார் ராமானுஜருடைய திருமேனியைத்தான் எடுத்து காட்டினார். மதுரகவி ஆழ்வார் தாமிரபரணி தீர்த்தத்தை காய்ச்சும் பொழுது first he gets one vigraham, that is Ramanuja's vigraham, and then only he gets Nammalvar's vigraham while boiling the Tamarabarni water second time. So அங்கே பார்த்தாலும் நமக்கு we see that Ramanuja is glorified even before 4000 years before his incarnation.
அப்பவே நம்மாழ்வார் எடுத்து காட்டிட்டார். And then subsequently நாதமுனிகள் also had a divine interaction with பகவத் ராமானுஜா. நாதமுனிகள் ஆழ்வார் திருநெறிக்கு போய் அங்கே 12,000 தடவை கண்ணுணிஞ்சிட்டு தாம்பு சேவிச்சு நம்மாழ்வாரத்தில் எல்லா அர்த்த விசேஷங்களும் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த சமயத்திலையும் நாதமுனிகள் நம்மாழ்வாரத்திலே பிரார்த்திக்கிறார். ஒரு ஆச்சரியமான அந்த பொலிக பாசனம் வரும்பொழுது அந்த சமயத்திலே நாதமுனிகள் இவ்வளவு ஆச்சரியமா நடக்கிறதே, இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் என்று கேட்க, அப்பொழுது நம்மாழ்வார் தாமே ஒரு காஷாய வஸ்திரத்தை தரித்து கொண்டு நாதமுனிகளுடைய கனவிலே சேவை சாதிக்கிறார். ராமானுஜர் என்று பிற்காலத்திலே ஒருவர் வருவார், அவர் இந்த சம்பிரதாயத்தை மிக உயரத்துக்கு கொண்டு செல்வார் என்று அப்பொழுதே காட்டி கொடுத்து ஒரு திருமேனியை அப்ப கொடுக்கிறார். ராமானுஜருடைய திருமேனி, பவிஷ்யதாச்சாரியின் திருமேனி என்று 2 திருமேனிகள். முதல்ல மதுரகவி ஆழ்வாருக்கு ஒரு திருமேனி கிடைக்கிறது, நாதமுனிகளுக்கு ஒரு திருமேனி கிடைக்கிறது. இப்படி 2 திருமேனிகளுக்கு. மதுரகவி ஆழ்வாருக்கு கிடைத்த திருமேனி தான் நம்ம ஆழ்வார் திருநேரிலே ராமானுஜர் சந்நிதியில நம்ம சேவிக்கக்கூடிய திருமேனி. பிற்காலத்தில் நாதமுனிகளுக்கு கிடைத்த திருமேனி அது எங்கே என்பது சரியாக தெரியவில்லை, திருக்கோஷ்டியூர்ல இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். அது என்ன அப்படியே வழி வழியாக வந்து திருக்கோஷ்டியூர் நம்ம இடத்துல இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள். இப்படி நம்மாழ்வாரும் ராமானுஜருடைய பெருமையை காட்டினார், நாதமுனிகளும் அந்த பெருமையை அனுபவித்தார். அந்த திருமேனியை நாதமுனிகள் வைத்துக் கொண்டு ஆளவந்தார் வரைக்கும் அந்த திருமேனி வந்தது. அதற்கு பிறகு ஆளவந்தார் இந்த திருமேனியை வைத்தும் ராமானுஜருடைய திருநக்ஷத்திரம் எந்த திருநக்ஷத்திரத்தில் அவர் அவதரித்தார் என்பதை வைத்தும் அவருடைய பெருமையை வைத்தும் தான் இவர்தான் ராமானுஜர் என்று கரியமாணிக்க பெருமாள் சந்நிதியிலே, அதாவது தேவபெருமாள் சந்நிதி இன் காஞ்சிபுரம், when ஆளவந்தார் visits Kanchipuram, at that time he sees Ramanuja. That time Ramanuja was known as Ilayalvar. He was a brahmachari learning from Yadava Prakasha. At that time he sees Ilayalvar and he glorifies Ilayalvar as Am Mudalvan. He is the one who is to rule the Sri Vaishnava Sampradayam and bring it to great heightness. இப்படி ஆளவந்தார் வரைக்கும் பெரிய நம்பி வரைக்கும் we see that Ramanuja is glorified. பெரிய நம்பி, once he sees Ramanuja coming with all his disciples, at that time பெரிய நம்பி offers obeisances to Ramanuja. At that time when everyone wonders why is Acharya offering obeisance to Shishya, அப்போ பெரிய நம்பி says, I feel that Ramanuja is none other than Alavandar. I see Alavandar in Ramanuja. That is the mood he was having towards his own Shishya. And subsequently we all know, everyone from Embar says to Bhattar, Embermanar Tiruvadigalai Tanjam Entry Room. You remain that always Embermanar's lotus feet is our refuge. He says this to Bhattar. And Bhattar says this to Nanjiyar. Nanjiyarku அதே சொல்றார் Bhattar. அதே போல நஞ்சியர் நம்பிள்ளைக்கு சொல்கிறார். நம்பிள்ளை பிற்பாடு வரக்கூடிய எல்லா ஆச்சாரர்களும் இப்படி சொல்கிறார். இப்படியே சொல்லிக்கொண்டே வரும்பொழுது மணவாழ் மாமனிகளுக்கு திருவாய்மொழி பிள்ளை காட்டி கொடுக்கிறார். மணவாழ் மாமனிகள் இஸ் இன் ஆழ்வார் திருநறி. அந்த சமயத்தில் திருவாய்மொழி பிள்ளையை he accepts திருவாய்மொழி பிள்ளை as Acharya, and then when he asks about Sampradayam intricacies, at that time Thiruvaimozhi Pillai teaches about the greatness of Mamanigal to greatness of Bhagavad Ramanuja to Manavada Mamanigal. From that time onwards, Manavada Mamanigal becomes greatly attached to Bhagavad Ramanuja, and that is when he first sings Yatiraja Vimshati. Manavada Mamanigal sang Yatiraja Vimshati. He composed Yatiraja Vimshati when he was serving Bhavishadacharyan Sannidhi in Alvar Tirunagari. He was taking care of that Sannidhi under the orders of his Acharya Thiruvaimozhi Pillai, who built that Sannidhi. Thiruvaimozhi Pillai தான் அந்த ஆழ்வார் திருநறியை ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அங்கே ஆழ்வார் வெளியில எழுதியிருந்தார். அந்த சமயத்தில் எழுந்தருளியிருந்த ஆழ்வாரை திருப்பி ஊருக்கு கொண்டு வந்து அங்கே ஆழ்வார் திருநறி பெருமாள் கோயிலையும் ஆழ்வார் கோயிலையும் புனர் நிர்மாணம் பண்ணி அங்கே ராமானுஜருக்கு ஒரு தனி சந்நிதி, அந்த பவிஷ்யதாச்சாரியன் திருமேனி பார்த்தோம் இல்லையா, நம்மாழ்வார் மதுரகவி ஆழ்வார் கொடுத்த திருமேனி, அது அந்த திருப்புலி ஆழ்வார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புளிய மரத்துக்கு கீழே இருக்கிறது என்பது திருவாய்மொழி பிள்ளை கனவிலே வந்து அவர் அந்த திருமேனியை எடுத்துன்னு வந்து இங்கே மேற்கு பகுதியிலே ஒரு தனி கோயிலை கட்டி அங்கே எழுந்தருள பண்ணி அதிலே தாமே அதை திருவாரதனம் பண்ணி கொண்டு வந்தார். இப்போ மணவாழ் மாமனிகள் வரவே மணவாழ் மாமனிகளை கொண்டு அங்கே திருவாரதனம் பண்ணும்படிக்கு செய்தார். அப்பொழுதுதான் மணவாழ் மாமனிகளுக்கு இந்த ராமானுஜரிடத்தில் மிகுந்த பக்தி பெருகி இந்த யதிராஜ விம்சதி என்று 20 ஸ்லோகங்களை அருளி செய்தார். இப்போ யதிராஜ விம்சதி என்பது ராமானுஜர் விஷயமான 20 ஸ்லோகங்கள், மிக ஆச்சரியமான சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள். அதில் தன்னுடைய நைச்சானுசந்தானத்தெல்லாம் காட்டி தான் எவ்வளவு ராமானுஜரிடத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிறேன் என்பதை வெளியிடுகிறார். இப்போ இந்த சமயத்தில் இவருக்கு யதீந்திர பிரவணர் என்று ஒரு திருநாமம் கிடைக்கிறது. யதீந்திர பிரவணர் என்றால் யதீந்திரனா ராமானுஜர். யதீந்திரா மீன்ஸ் பகவத் ராமானுஜா. He is the king of ascetics.
Pravanar means one who has great devotion, one who has great love. That is Manawal Mamnigal. That is the well-known name of Manawal Mamnigal. He is known by this popular name because of his great devotion to Bhagavad Ramanuja. Now there is an interesting question here. We know Bhagavad Ramanuja is Adishesha Avataram. We know Manawal Mamnigal is also Adishesha Avataram. He is also glorified as Yati Punaravatam. Now he has these two names. They look quite contradictory. One is Yati Punaravatam. He is the reincarnation of Bhagavad Ramanuja. Now he also has Yatindra Pravana. He has great devotion towards Ramanuja. Now why would one have great devotion towards oneself? For Ramanujar, Manawal Mamnigal ரெண்டு ஒரே பர்சனாலிட்டினா எதற்காக அவருக்கு அந்த தன்னிடத்திலே இவ்வளவு ஆசை என்று ஒரு பெரிய கேள்வி வருது. இதுக்கு ஆச்சாரியர்கள் has given great explanation. இது நம்ம புரிஞ்சிட்டா we will have better clarity about this whole ஆச்சாரியா பக்தி கான்செப்ட். இப்போ பகவான் பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீரங்கநாதன் அவர் பிரம்மலோகத்திலே இருந்தார். இப்போ நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் சேவிக்கிற பெருமாள் பிரம்மலோகத்திலே சத்தியலோகத்திலே இருந்தவர். அங்கே அவர் பிரணவகாரத்தில் விமானத்தில் இருந்தவர். அந்த பெருமாளை தான் இக்ஷ்வாக்கு வாங்கிட்டு வந்து தன்னுடைய திருவாரதன பெருமாளாக ஆக்கி கொண்டான். பிரம்மாட்ட பிரார்த்தித்து அந்த பெருமாளை ஏழை பண்ணிட்டு வந்தான். அந்த பிரணவாகார விமானத்தோடய ஏழை பண்ணிட்டு வந்து இங்கே அயோத்தியாவிலே he had that ஸ்ரீரங்கநாத along with the பிரணவாகார விமானம் in his daily puja, daily திருவாராதனம். From Ikshvaku it has come down all along. இக்ஷ்வாக்குலேருந்து அந்த ரகு வம்சத்திலே சூரிய வம்சத்திலே அது வந்து கடைசியில் பெருமாள் ஸ்ரீராமா வாஸ் டூயிங் திருவாராதனம் டு பெருமாள், பெரிய பெருமாள். இப்போ பெரிய பெருமாள் நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் பார்க்குற பெருமாளுக்கு பெருமாளே திருவாராதனம் பண்ணிருக்கு. அதனால தான் அவருக்கு பெரிய பெருமாள்னு ஒரு திருநாமம். ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு எதுக்கு பெரிய பெருமாள்னு திருநாமம்னா நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் ஸ்ரீராமனுக்கு பெருமாள்னு திருநாமம். whenever in our sampradayam we say Perumal, that usually means Sri Rama in sampradaya paribhasha. In Vyakyanams, whenever they say Perumal, that means Sri Rama. நாம பெருமாள்னா ஜென்ரலா விஷ்ணு நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். அதுவும் it is seen, it is common. பெருமாள்னா விஷ்ணுங்கிறது. பட் இன் யூஸ்வலி இன் அவர் வியாக்கியானங்கள்லாம் பார்த்தா இப்போ பெருமாள்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக எம்பெருமான் தான் நிறைய இடத்துல சொல்லுவா. எம்பெருமான்னு பகவான்னு சொல்லுவா. ஆனால் ஸ்ரீராமன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக பெருமாள் தான் சொல்லுவா. அந்த பெருமாளே அந்த ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு திருவாராதனம் பண்ணினதுனால இந்த பெருமாளுக்கும் அவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக அவருக்கு பெரிய பெருமாள் என்று திருநாமம். அப்படியும் பெரியவா சொல்லுவா. அப்படி பெரிய பெருமாள்னு அந்த ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு திருநாமம். அந்த ஸ்ரீரங்கநாதனை பெருமாள் தாமே திருவாராதனம் பண்ணார். ஸோ ஹியர் பகவான் இஸ் தி வர்ஷிப்பர், பகவான் இஸ் தி வர்ஷிப்டு ஆல்சோ. போத் worshipped and worshippers are Bhagavan himself. Why is that? Why does Bhagavan need to worship himself? For that it is explained that Bhagavan worshipped himself to show how we should do devotion towards Bhagavan. அது கூட நமக்கு தெரியாதே. இப்போ முமுட்சுப்படியிலே ஆரம்பத்திலேயே காட்டுகிறார், இந்த திருமந்திரத்தை நர ரிஷிக்கு நாராயண ரிஷி உபதேசம் செய்தார். ஏன் அதை நர ரிஷிக்கு நாராயண ரிஷி உபதேசம் செய்ய? இப்போ இந்த நர ரிஷியும் சரி நாராயண ரிஷியும் சரி ரெண்டு பேருமே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான், பகவானுடைய அவதாரங்கள் தான். ஆச்சாரியனாகவும் பகவானே இருந்தான், சிஷ்யனாகவும் பகவானே இருந்தான். ஆச்சாரியனாக பகவான் இருப்பது பொருத்தம், இட்ஸ் ஓகே, ஹி கேன் பி தி ஆச்சாரியா. பட் வை கேன்ட் ஹி ஃபைண்ட் அனதர் சிஷ்யா? ஏன் இன்னொரு சிஷ்யனை யாராவது தேடி பிடிச்சி அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கலாமேன்னா, சிஷ்யனாயிருக்கும் இருப்பு நாட்டார் அறியாமையாலே அதை இந்த லோகத்துக்கு அறிவிக்கைக்காக தானே சிஷ்யனுமாய் தானே ஆச்சாரியனுமாய் இருந்தான் அப்படின்னு பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அங்கே காட்டுகிறார். சிஷ்யனா இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பு எப்படி சிஷ்யனா இருக்கணுங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியல. அதனால தானே சிஷ்யனா இருந்துட்டான். தானே சிஷ்யனா இருந்து அப்பொழுது அந்த ஆச்சாரியனிடத்துல உபதேசத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த சிஷ்யனா எப்படி இருக்கணும் என்பதை பெருமாள் காண்பித்தார், எம்பெருமான் காண்பித்தான் என்று அந்த இடத்துல வியாக்கியானம் எடுத்து காட்டுகிறார். இதே மணவாள் மாமுனிகள். அப்படி இருப்பதனாலே அந்த பகவான் தனக்குத்தானே திருவாராதனம் பண்ணி கொண்டது எதனாலே என்றால், இந்த உலகத்திலே இந்த மனுஷர்கள் தேவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் எப்படி நம்மை வணங்க வேண்டும் என்பதை நாமே சொல்லிக் கொடுத்தால்தான் இவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதற்காக பகவான் அப்படி செய்தான் என்பதை பார்க்கலாம். இப்போ இதே கான்செப்டை இங்கே நம்ம we just superimpose that. Bhagavad Ramanuja is Adishesha Avatara, Manawal Mamnigal is Adishesha Avatara. Both are the same personality. Now Manawal Mamnigal is having great love towards Ramanuja, great devotion towards Ramanuja, who is himself. Why is that? This is to show how to have Acharya Bhakti,
how to worship and glorify Acharya, how to feel for that separation from Acharya. All of these can be demonstrated by Ramanuja himself only. Only he can show the perfect way of doing it. Hence, he himself does it. So, this is the underlying principle of Manawal Mamnigal showing great love towards Bhagavad Ramanuja and having such dedicated mood of devotion towards him. Now, இப்போ இதில் we may have another question. சரி அப்படியே இருக்கட்டும், எதுக்கு நம்ம அழணும், எதுக்கு அந்த ராமானுஜர்கிட்ட வந்து இவ்வளோ கதறி கதறி அழணும், பிரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கூட பண்ணணுமான்னா, even when Perumal took the incarnation of Sri Rama, Emperman, when he appeared as Rama, he cried when he was separated from Sita Pirati. So இதெல்லாம் everything is Leela for him, but even in that Leela he behaves perfectly fitting that particular role. He is not pretending, or he is not just superficially acting in that particular role. He is into that role, he is into that particular mood, and he is demonstrating that particular emotions very clearly. Similarly, இங்கே ஒரு சிஷ்யனானவன் எப்படி ஆச்சாரியன்ட்டு இருக்க வேண்டும், how a shishya should remain, how a shishya should behave towards acharya, that particular mood is being presented here by Mamnigal. So that mood, when he presents it, he is presenting in a very realistic way. It is not just action. At that time, even though the personalities are same, it's still there are two incarnations. Hence, he is showing that particular emotions towards Ramanuja. So this is the reason why Yati Punaravatam and Yatindra Pravanam both, even though look contradictory, but there is no contradiction. It is to prove a particular aspect, demonstrate a particular concept. Bhagavad Ramanuja reincarnated himself as Manawal Mamnigal. The other reason also we all well know, that Bhagavad Ramanuja only composed Samskrita Granthams. He only widely propagated the Samskrita Prabhandhams. He had a little bit of desire in him to do the same level of contribution for Tamil Prabhandhams, for Alvar's Prabhandhams also. Even though he initiated the commentary tradition, still he wanted to do a lot more. Hence he reincarnated as Manawal Mamnigal, and in his subsequent incarnation as Manawal Mamnigal, he brought Divya Prabhandham to great heights. We know very well that Idu Mahavyakyanam, Tiruvalmudi Vyakyanam, was presented by Manawal Mamnigal on the orders of Periya Perumal Sri Ranganatha in Sri Rangam Divyadesham. And at the end of the session, Manawal Mamnigal was greatly glorified by Bhagavan himself, who appeared as a small boy, and he gave the Taniyan Sri Shailesha Daya Patram Dibhaktiyadi Gunarnamam Yatindra Pravanam Mande Ramajamataram Munim. So in this manner, the whole package was completed. Bhagavad Ramanuja did half of it, and then he again came as Manawal Mamnigal, and he completed the whole task, and then he paved the way for wholesome contribution, wholesome propagation of our Sampradayam, which we see now. The result is very well obvious. People are engaged in both Samskrita Vedantam as well as Dravida Vedantam in a very enthusiastic way. All over the world we can see, we can observe that so many people are engaging in these wonderful activities. And the foundation was laid by Bhagavad Ramanuja in his incarnation of Ramanuja first, and then subsequently in his incarnation of Mamnigal. And that is the greatest benefit we have. அது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஆர்த்தி பிரபந்தத்துக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷன். நவ் வி ஹவ் ஆல்மோஸ்ட் come towards the end of the stipulated time, but we will go on little longer so that நம்ம இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு we will see some of the important பாசுரம்ஸ். இந்த ஆர்த்தி பிரபந்தம் என்பது மணவாழ் மாமுனிகள் அருளி செய்தது. இது மணவாழ் மாமுனியோட சரம பிரபந்தம் என்று இந்த பிரபந்தத்துக்கு வியாக்கியானம் அருளி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைலோகம் ஜீயர் தெரிவிக்கிறார். பிள்ளைலோகம் ஜீயர் is an acharya who lived subsequent to Manawal Mamnigal. He has given commentaries for many of the works of Manawal Mamnigal. அந்த வரிசையில் ஆர்த்தி பிரபந்தத்துக்கு he has given a beautiful commentary. அந்த காமெண்ட்ரியில் he is saying that this ஆர்த்தி பிரபந்தம் is composed by Manawal Mamnigal during his final moments, final days in this
material world, in this world. That is why we see that Mamnigal is crying out greatly. Even though one beautiful aspect of Manawal Mamnigal is right from his early days, where his first prabandham was Yatirajamshati. Whatever principles he revealed, whatever mood he shown towards Bhagavad Ramanuja in Yatirajamshati is the same mood which is shown in Arththi Prabandham. So we can see that from his early days, adulthood, probably 15 years, 16 years, from that time until his last year, 73 years or 74 years, at that time, he was having the same mood. Usually we see that people improve over time, that even we say in our sampradayam there is prathama parvanishtai, charma parvanishtai. முதல் நிலை பக்தி, பகவானிடத்திலே பக்தி கொள்வது, இறுதி நிலை உயர்ந்த நிலை பக்தி, ஆச்சாரியனிடத்திலே பக்தி கொள்வது, இப்படிதான் நம்ம பார்க்கிறோம். வி ப்ரோக்ரஸ். இப்போ எல்லாருக்குமே பகவான்னா ஒத்துண்டுருவோம். நம்ம எல்லாருமே பெருமாளை சேவிக்கிறது, பெருமாளுக்கு கைங்கரியங்கள் பண்றது, பெருமாளுக்கு ஏதோ ஒரு வைபவங்கள்ல நம்ம கொண்டாடுறது, அதெல்லாம் நம்ம மனசு ஏத்துக்கிறது. இதே விஷயம் நம்முடைய ஆச்சாரியனுக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அது கூட ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் கூட ஓரளவுக்கு ஒத்துண்டுருவோம். இதே நமக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியனுக்கு செய்யணும், இப்ப இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுக்கு செய்யணும்னா அவர்களும் நம்ம போல மனுஷியர்கள் தானே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது நமக்கு. அவளும் ஏதோ பண்றா, ஏதோ சில நல்ல காரியங்கள் பண்றா அப்படிங்கிற அந்த லெவல்ல நம்ம வச்சுக்கிறோம். பட் ரியாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஆச்சாரிய நிஷ்டை என்பது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது நமக்கு எப்போ வருது? ரொம்ப காலம் கழிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த காலக்ஷேபங்கள்லாம் கேட்டு எத்தனை இடத்துல இந்த ஆச்சாரியனுடைய பெருமை வியாக்கியானங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அட் சம் பாயிண்ட் வி கெட் தட் ரியலைசேஷன் தட் ஆச்சாரியா இஸ் வெரி கிரேட். ஆச்சாரியனை தான் நம்ம அதிகமாக கொண்டாடணுங்கிறது நமக்கு அப்பதான் புரியுது. ஆனா மாமனிகளுடைய நிலையை பார்த்தேன்னா முதல்ல எத்திராஜ வம்சத்தை பாடும்போது எப்படி இருந்தார் அதே நிலை கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ அவர் ஃபர்ஸ்டே அந்த நிலைக்கு வந்துட்டார். ஏன் வந்துட்டார்னா அவர் ஏற்கனவே பகவத் ராமானுஜர், அவருக்கு எல்லா சித்தாந்தமும் தெரியும், அவருக்கு இந்த பிரின்சிபிள்ஸை எடுத்து வெளியில சொல்லறதுக்கு தான் அவருடைய அவதாரமே ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துடலாம். அப்படி இருந்தாலுமே கூட அவருக்கு அந்த ஒரு ஆச்சாரிய பக்தி என்பது அந்த இடத்துல நன்றாக காட்டப்பட்டுள்ளது. He is manifesting it very clearly from the beginning till the end. He is not changing his mood. It is not that he has improved over time. It is just that he was always in that mood, that Bhagavad Ramanuja is everything. So from Yatiraja Vamshati, even in Yatiraja Vamshati, in so many shlokams he is praying Vijñāpanam Yatidam Atyadu Mamaginam. He says in the last shlokam, you are the only refuge for me. You please ensure that I am delivered. So he is praying to Yatiraja in that particular way, right from the beginning till the end. So that is very important for us to grasp here. இந்த ஆர்த்தி பிரபந்தத்துக்கு ரெண்டு தனியன் இருக்கு. இந்த ரெண்டு தனியன்ல ரெண்டு விஷயங்கள் காட்டப்படுகிறது. இந்த ரெண்டு தனியனை மட்டும் முதல்ல சுருக்கமா பார்க்கலாம். தேன் பயிலும் தாரான் எதிராசன் சேவடி மேல் தான் பரமபக்தி தலையெடுத்து மாந்தர்க்கு உணவாக ஆர்த்தியுடன் ஒன் தமிழ்கள் செய்தான் மணவாள மாமுனிவன் வந்து. திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் தனியன். இந்த தனியன்ல ஒரு அழகான விஷயம் காட்டப்படுகிறது. என்ன விஷயம்னா தான் பரமபக்தி தலையெடுத்து எதிராசன் சேவடி மேல், Ramanuja's lotus feet, on that Manavada Mamnigal is having Paramabhakti. So usually this Paramabhakti is the stage of final, the moment before leaving this world. That is the stage a personality will be in that process of devotion. Parabhakti, Parajnanam, Paramabhakti. So these three stages are shown. This Paramabhakti is the final stage. So that is what is shown in this particular Taniyan, that Mamunigal has reached this Paramabhakti stage, that he cannot remain separate from Bhagavad Ramanuja anymore. He wants to go to Paramapadam and not to serve Bhagavan but to serve Bhagavad Ramanuja. Yes, Bhagavad Ramanuja is now in Paramapadam, so he wants to go there and serve Bhagavad Ramanuja there. So this great love, unquenchable thirst to serve Bhagavad Ramanuja is shown in the first Taniyan. In the second Taniyan, வம்பவிழ்த்தார் வன்மை மணவாழ மாமுனிகள் அம்புவியில் கால் பொருந்தா ஆர்த்தியினால் உம்பர் தொழும் விண்ணுலகில் செல்ல விரைந்து எதிராசன் பதங்கள் நன்னி உரைத்தார் நமக்கு. In this Taniyan, another aspect is shown. வம்பவிழ்த்தார் வன்மை மணவாழ மாமுனிகள் அம்புவியில் கால் பொருந்தா ஆர்த்தியினால். He has got so much sorrow. Arthi means urge. It also means great sorrow. So both can be applicable. So here he has got great sorrow
that he cannot remain in this world even for one more moment. This is very similar to how Nammalwar declared in first pasaram of Thiruviruttam. பொய் நின்ற ஞானம் பொல்லாவுளுக்கு அழுக்குடம்பு இன்னின்ற நேர்மை இனி யாமுறாமை. So he says, I cannot remain in this samsara even for one moment. Please hear my plea and accept me in Paramapadam. That is the prayer placed by Nammalwar in his first pasaram itself. But Bhagavan made Alvar remain in this world for so many years and made him sing Thiruvaimozhi, and only after completing Thiruvaimozhi he took Alvar to Paramapadam. That was Bhagavan's desire. Now we can see that even remaining in this world, which is usually based on karma, in the case of Alvars, it is not based on their karma, because they are free from all karma. They are given relief from all karma by Bhagavan the moment they surrendered, and Bhagavan chose them as Alvars. At that time itself all their karmas are gone. But they were placed in this world just for the sake of our benefit. Bhagavan wanted Alvars to sing these pasarams so that we can be reformed by understanding those pasarams and by following those pasarams. So Nammalvar's stage was like that. He cannot remain in this world anymore. இன்னும் ஒரு க்ஷணம் கூட என்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது என்று தான் முதல் பாசுரத்திலே நம்மாழ்வார் சொன்னார். அந்த ஸ்டேஜ் தான் இப்போ மணவாழ் மாமனிகள் இருக்கார். அம்புவியில் கால் பொருந்தா ஆர்த்தியினால் he says, I cannot remain in this world even for one more moment. In that stage he is saying, immediately he is rushing to the lotus feet of Ramanuja, and he is highlighting all of these aspects about Bhagavad Ramanuja. That is shown in this particular Taniyan. So இங்கே பார்த்தோம்னா there are two moods. ஒன்று ராமானுஜர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பரமபக்தி, மணவாழ் மாமனிகள் ராமானுஜர் விஷயமா இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பக்தி இருக்கு. ரெண்டாவது, இந்த உலகத்தில் என்னால் இருக்க முடியாதுங்கிற துடிப்பு. he cannot tolerate even for one more moment. அந்த துடிப்பும் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இந்த பிரபந்தத்திலே காட்டப்படுகிறது. முதல் ஆஸ்பெக்ட் பகவத் ராமானுஜர் இடத்துல எவ்வளவு சீக்கிரம் நான் போய் சேர முடியும், அவரை பிரிந்து என்னால் இருக்க முடியாதுங்கிற பரமபக்தி. Second aspect is this great sorrow in being in this world. So both these moods are manifested throughout the prabandham. இதில் நாம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். எப்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, ஒரு துயரமான விஷயம் இருக்கு, சந்தோஷமான விஷயம், துயரமான விஷயம், happy news and sad news. Which one you want to hear first? அப்படின்னா முதல்ல happy news, we will hear the happy news first. அதுக்கப்புறம் we will hear the sad news ன்னு சொல்லுவோம். அதே போல நாம இந்த ஆனந்தமான நிலையிலே மணவாழ் மாமனிகள் பாடக்கூடிய பாசுரங்களை, அதுல முக்கியமான சில பாசுரங்களை இன்னைக்கு நாம் அனுபவிக்கலாம். நாளைய தினம் எப்படி மாமனிகள் இந்த சம்சாரத்திலே இருக்கக்கூடிய துக்கத்தை எடுத்து காட்டி ராமானுஜரை எப்படி சீக்கிரமா அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாங்கிறது நாளைய தினம் அனுபவிக்கலாம். இன்னைக்கு சுருக்கமா சில விஷயங்களை அனுபவிக்கலாம். எப்படி தன்னுடைய ஆனந்தத்தை மணவாழ் மாமனிகள் வெளியிடுகிறார். இப்போ மணவாழ் மாமனிகளுக்கு ஆனந்தம்னா என்ன? வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ் ஃபார் தெம்? For our Alvars and Acharyas, happiness is only Mangala Shasanam. Mangala Shasanam na well-being of others. So Periya Alvar performed Mangala Shasanam to Bhagavan. That is his happiness. அவருக்கு happinessனா என்ன? பெருமாள் நன்றாக இருந்தா அவருக்கு நன்றாக இருக்கும். அதுதான் அவருடைய happiness. Similarly, Acharyas were performing Mangala Shasanam to Alvars and subsequent Acharyas to Acharyas. This is the concept of Mangala Shasanam. In the Mangala Shasanam is done by மணவாழ் மாமனிகள் in many of the pasarams to Bhagavad Ramanuja. அது ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் நாம பார்த்துட்டு வந்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாசுரம் itself, வாழி யதிராசன் வாழி யதிராசன் வாழி யதிராசன் என வாழ்த்துவார், வாழி என வாழ்த்துவார் வாழி என வாழ்த்துவார், தாளினையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாசுரம். This is the first பாசுரம். Now as Srimati Ranjani told, இப்போ நம்ம இத ஒரு பாசுரத்தையும் அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு வியாக்கியானத்தை வச்சுட்டு பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன வியாக்கியானம் தான். சில பாசுரங்களுக்கு தான் பெரிய வியாக்கியானம். அப்படி நாம பார்க்கும்போது ஒரு பாசுரத்துக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 15-20 நிமிஷம் ஆகும் இதை அனுபவிக்கணும்னா. வியாக்கியானத்துல நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து காட்டப்படுகின்றன. அவ்வளவு நமக்கு ஆனா நேரம் இல்லை. ஆனா ஒரு சுருக்கமா ஒரு கிளிம்ஸ், let us see the glimpse of these pasarams and their meanings. And then நம்ம ரெக்கார்டிங் இருக்கு. இது வரைக்கும் 29 பாசுரம் வரைக்கும் நம்ம வியாக்கியானங்கள் பார்த்திருக்கோம். அதை யாருக்கு கேட்க முடியறதோ in our YouTube channel people can go and listen to the full detailed வியாக்கியானம், அதை கேட்டுக்கலாம். பட் நம்ம இங்கே ஒரு கிளிம்ஸ் பார்க்கலாம். முக்கியமான பாசுரங்கள், அதில் மாமனிகளுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த முதல் பாசுரத்திலேயே
மாமுனிகள் என்ன அருளி செய்கிறார் என்றால், வாழியதிராசன் 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 என வாழ்த்துவார், வாழியென வாழ்த்துவார், வாழியென வாழ்த்துவார், தாளினையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை. விண்ணோர்னா நித்தியசூரிகள். The நித்தியசூரிகள் will bow down to the lotus feet of those who worship and praise Bhagavad Ramanuja. And then next level, those who worship, such persons who are worshipping Bhagavad Ramanuja. And then the next level, those who are worshipping such persons who are worshipping those who are worshipping Bhagavad Ramanuja. Mamunigal is saying 3 levels. First level, Ramanuja is there, and then next level of devotees, next level of devotees, their devotees, their devotees. In this manner, the third level of devotees, at the lotus feet of such devotees who are at the bottom of the chain, Nityasuris will come and bow down. So such is the greatness of Bhagavad Ramanuja, that even those who are continuously there, those who are worshipping in the chain, in the parampara, through the parampara, those who are worshipping Bhagavad Ramanuja, at their lotus feet, Nityasuris will come and bow down their head. That is the simple meaning of this pasuram. In this, it is highlighted that Bhagavad Ramanuja is so great that even if one has very little devotion towards Bhagavad Ramanuja, even that is very adorable, that is very wonderful. So that particular aspect is highlighted in this pasuram. அதைத்தான் இங்கே எடுத்து காட்டுகிறார். ஒரு எம்பெருமானாரிடத்திலே அன்பு கொண்டவர்கள், அவர்களிடத்திலே அன்பு கொண்டவர்கள், அவர்களிடத்திலே அன்பு கொண்டவர்கள் எப்படின்னு அந்த வரிசையில அந்த கிரமத்துல பார்த்துட்டு வரும்போது கடைசியில் இருப்பவர்களிடத்திலே கூட விண்ணோர்கள் வந்து அவர்களுடைய திருவடிகளிலே வந்து விழுவார்கள், தங்களுடைய தலைகளை வந்து இந்த அடியார்களுடைய திருவடிகளிலே வைப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பெருமையை உடையவர் எம்பெருமானார். இதில் எல்லாமே எம்பெருமானாருடைய பெருமை தான் காட்டப்படுகிறது. இப்போ வாழி எத்திராசன் என்று சொன்னால் அது மங்களாசாசனம். வாழி, போற்றி, நமக, ஜிதம் இதெல்லாமே மங்களாசாசனத்தை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள். சிலது சம்ஸ்கிருதத்தில் ஜிதம் என்றால் வெற்றி, போற்றி, இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஒரு நன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறது, அதனால நமக்கு சந்தோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். எங்கெல்லாம் வாழி வந்தாலும் சரி, வாழ வந்தாலும் சரி, பல்லாண்டு வந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் மங்களாசாசனத்தை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல காட்டுகிறார். யாரெல்லாம் பகவத் ராமானுஜருக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களுடைய அடியவர்களுடைய அடியவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு கூட இந்த நித்தியசூரிகள் வந்து வணங்கக்கூடிய பெருமை ஏற்படும் என்று இந்த இடத்துல எடுத்து காட்டுகிறார். அடுத்த பாசுரமும் அதே போலத்தான். ராமானுசாய நம என்று சிந்தித்திரா மானுசரோடு இறைப்பொழுது இராமாறு சிந்திப்பார் தாழ்நிலையில் சேர்ந்திருப்பார் தாழ்நிலையை வந்திப்பார் விண்ணோர்கள் வாழ்வு. முதல் பாசுரத்துல அஃபர்மேட்டிவா சொன்னார், இந்த இடத்துல நெகட்டிவா சொல்லுகிறார். முதல்ல யாரு ராமானுஜரை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுடைய திருவடிகளிலே வந்து இந்த நித்தியசூரிகள் எல்லாம் வணங்குவார்கள் என்று சொன்னார். இரண்டாவது பாசுரத்துல யாரு வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்களை விலக்கி இருப்பார்கள் இல்லையா. ராமானுஜரை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி இருப்பார்கள், அவர்களிடத்துல விலகி இருக்கார்கள் சில பேர். அப்படி விலகி இருந்தாலே அவர்களுடைய திருவடிகளிலே வணங்குபவர்கள் அவர்களுடைய திருவடிகளிலே நித்தியசூரிகள் வந்து தலையை தாழ்த்துவார்கள், தங்களுடைய திருமுடியை தாழ்த்துவார்கள் என்று 2 விதமாகவும் காட்டப்படுகிறது. ராமானுஜரிடத்துல பக்தி இருப்பவர்களை கொண்டாடுகிறார், ராமானுஜரிடத்துல எனக்கு பக்தி இல்லை என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்களுடைய சேராமல் இருப்பதே ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு எப்படி எம்பெருமானை வணங்குவது முக்கியமோ அதே போல மற்ற தேவதைகளை வணங்காமல் இருப்பதும் முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து மற்ற தேவதைகளை வணங்காமல் இருப்பது அதை விட முக்கியம். எம்பெருமானை, அதுதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லட்சணம் சொல்லும் பொழுது திருமழிசை ஆழ்வார் என்ன சொல்லுகிறார், திருவடிதன் நாமம் மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர். இதுதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லட்சணம். அந்த பாசுரத்துல சொன்ன வந்தது என்ன, யமனுடைய அந்த யமனுடைய சேவகர்கள் இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் என்று சொல்ல வருகிறார். அப்ப அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவன்னா எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டக்கூடிய இடத்திலே, ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் என்றால் மற்ற தன்னுடைய தெய்வமான ஸ்ரீமன் நாராயணனை தொழாமல் இருந்தால் கூட சில சமயங்களில் ஏதோ ஒரு காரணம், இப்ப தீட்டு வருது, நம்ம கோயிலுக்கு போக முடியல, ஆனா அந்த சமயத்திலே கூட நாம் மற்ற தேவதைகளை தொழாமல் இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு அடையாளம் என்று திருமழிசை ஆழ்வார் காட்டுகிறார். அதே போல இங்க காட்டுகிறார், ராமானுஜரை வணங்குபவர்களையும் கொண்டாடுவார்கள், ராமானுஜரை வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்லியிருப்பார்களே அவரிடத்துல விலகி இருக்கார்கள் இல்லையா, அவர்களையும் கொண்டாடுவார்கள். யார் ராமானுஜரை வெறுக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் சேராமல் இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான குறிக்கோள். இது 2வது பாசுரம். இதே போல பல பாசுரங்களிலே காட்டுகிறார்.
தன்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய வைபவத்தையும் எடுத்து காட்டுகிறார் நிறைய பாசனங்களிலே. தேசந்திகளும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாசில் திருமலை ஆழ்வார் என்னை நேசத்தால் எப்படியே எண்ணி நின்பால் சேர்த்தார் எதிராசா அப்படியே நீ செய்தருள். இது 12வது பாசுரம். இந்த 12வது பாசுரமும் மணவாள மாமுனிகள் is glorifying his own acharya. He is praying to Bhagavad Ramanuja, saying, in whatever opinion Thiruvaimozhi Pillai, that is Manavada Mamunigal's acharya, in whatever opinion he brought me to you, in that same opinion you deliver me. Because Thiruvaimozhi Pillai would have brought Manavada Mamunigal to Bhagavad Ramanuja with the intent of delivering Manavada Mamunigal. That is the intent. So here he is praying, Mamunigal is praying, please ensure that my acharya's intent becomes complete. It is accomplished. That is the prayer given by Mamunigal to Bhagavad Ramanuja. In this pasuram and in many other pasurams, his acharya's greatness is shown. Our acharya is like the bridge for us towards Ramanuja. It is through the parampara we are getting connected to acharya, to Ramanuja. Our acharya is the one who performed Panchasanskaram. Through the acharya we are getting the connection to Bhagavad Ramanuja. So both our acharya as well as Bhagavad Ramanuja have to be greatly glorified. But Ramanuja being the Uttaraka acharya, being the one who delivers us to Paramapadam, he is greatly celebrated. It is not that our acharya is any less. It is just that Bhagavad Ramanuja has got so much greatness. This is called as Nahi Ninda Nyayam, that we are not minimizing the importance of our acharya. This is why Mamunigal, even while glorifying Bhagavad Ramanuja, whether it is in Yatiraja Vimshati or in Arththi prabhandham or in Upadesha Ratnamalai, anywhere, he would never fail to highlight the connection with his own acharya. He always prays, highlighting his connection to his acharya, and he prays to Ramanuja. So everything has an importance. Sometimes some particular aspects are magnified and presented so that that principle is clearly understood. So that is another pasuram in a joyful mood. And then Yatirashan Vadi, Yatirashan Vadi, Yatirashan Vadi என்று ஏத்தி சதிராக வாழ்வார்கள் தாழ்னை கீழ் வாழ்வார்கள் பெற்றிடுவர் ஆழ்வார்கள் தங்கள் அருள். Those who praise Bhagavad Ramanuja and perform Mangalasasanam to Bhagavad Ramanuja, again multiple levels. Under those whoever is having great bhakti, under those whoever is having great bhakti, for them Alvar's mercy, that is the mercy of all the Alvars, will be guaranteed, says Manavada Mamunigal in this particular pasuram. So again there is connection in any way. Bhagavad Ramanuja is connected. Whether we are going to Alvars, whether going to Acharyas, whether going to Bhagavan, it is Bhagavad Ramanuja is the anchor for all of these. So that is highlighted. And then there are other pasurams. I'll skip some of them considering the time it will be taken. There are 4 pasurams, 29th, 30th, 31st and 32nd. In these 4 pasurams, Mamunigal continuously performs Mangalasasanam to Bhagavad Ramanuja. Very beautiful pasurams, very having very in-depth meanings. In these pasurams, first 29th pasuram is Charuvaga Madam Niru Saidu Samana Chedikanal Koduthiye. In this pasuram, how Bhagavad Ramanuja defeated so many scholars. There were so many Bhashya Mata followers, so many Kudrishti Mata followers. Bhashyas are those who reject Vedam. Kudrishtis are those who misinterpret Vedam. Both are to be condemned and both are to be rejected by Vaidikas. That is what Bhagavad Ramanuja showed us. He walked throughout the length and breadth of Bharatadesham and debated with so many scholars and won over many philosophers and established the supremacy of Vishishtadvaita Siddhantam. So that particular aspect is greatly glorified here, and he says, Mikka Yadava Madattai Maita Perivira Nadum Megavadiye. Forever let this great warrior of our Sanatana Dharma, let him live forever. Hail his glories, says Mamunigal in this particular pasuram.
And then 30th Pasuram, Sirarum Etirasa Tiruvadigal Vadi, Tiruvarayil Sathiya Senduvarade Vadi. In this beautiful Pasuram, Mamnigal is greatly enjoying the divine form of Bhagavad Ramanuja. These particular Pasurams, this 30th Pasuram, 31st Pasuram, 32nd Pasuram, these three Pasurams are recited on a daily basis in Sri Perumbudur, and in other Divideshams during Ramanuja Tirunakshatrams, they will recite these Pasurams. Sirarum Edirasa Tiruvadigal Vadi, and then Arusamaya Chediyadane Adiyaruthan Vadiye, and then Shankara Barkara Yadava Bhatta Prabhakarar Tangal Madam. These three Pasurams are recited in Sri Perumbudur and many other Divideshams also. During Ramanuja's Satrumurai, that final day, these Pasurams will be recited. In the first 30th Pasuram here, beautifully, Mamnigal is going through every limb of Bhagavad Ramanuja and celebrating it. Sirarum Etirasa Tiruvadigal Vadi. He starts with the divine feet, and then Tiruvarayil Sathiya Senduvarade Vadi, the garment which Kashaya Vastram, which is being worn by Bhagavad Ramanuja, that is being celebrated. அதுக்கு மேல ஏராரம் செய்ய வடிவ எப்பொழுதும் வாழி, his divine form that is being glorified here. இலங்கிய முன்னூல் வாழி இணைத்தோள்கள் வாழி, அவருடைய திருத்தோள்கள், அவருடைய யஜ்ஞோபவீதம், அதை கொண்டாடுகிறார். அதுக்கு மேல சோராத துய்ய செய்ய முகச்சோதி வாழி, the beautiful glow in the face, divine face of Bhagavad Ramanuja, and then his divine smile that is being glorified, his eyes, and then the Dwadasordhu Pundram, the 12 Tirumans which is being worn by Bhagavad Ramanuja. All of these are greatly celebrated. This is glorifying Bhagavad Ramanuja's divine form. And then in the other next Pasuram, 31st Pasuram, how he won over many different philosophers, how he established Dividesha Kainkaryams to happen properly. Tennaranga Selvamuttum Tirutti Vaithan Valiye, that is being glorified. And then how he brought out the great works of Alvars, starting from Nammalvar's Thiruvaimozhi and other Alvars' wonderful Pasurams. Their meanings were how they were brought out by Bhagavad Ramanuja. All of these are glorified in the next Vadi Tirunamam. And then finally, Shankara Barkara Yadava Bhatta Prabhakara Tarangamadam. In that Pasuram, again he highlights the way how he defeated all the different debaters. That was also highlighted in this particular Pasuram. In this manner, there are so many different Pasurams. Finally, we'll go to 55th Pasuram. This 55th Pasuram is a beautiful Pasuram where Mamnigal brings out, towards the end of this prabhandham, he is highlighting the mood in which he is available. Let us see. Tennarangar Siralukku Elakkaga Petrom, Tiruvarangam Tirupadiye Iruppaga Petrom, மன்னியசீர் மாறன்கலை உணவாகப் பெற்றோம், மதுரகவி சொற்படியை நிலையாகப் பெற்றோம், முன்னவராம் நம்குறவர் மொழிகள் உள்ளப் பெற்றோம், முழுதும் நமக்கு அவை பொழுதுபோக்காகப் பெற்றோம், பின்னை ஒன்றுதனில் நெஞ்சு பேராமல் பெற்றோம், பிறர் மினுக்கம் பொறாமை இல்லா பெருமையும் பெற்றோமே. This is the most beautiful Pasuram probably to exist in the whole world. There is probably no Pasuram which is as great as this Pasuram, because Mamnigal highlights what are all the mercies which are bestowed upon him by the grace of Bhagavad Ramanuja. All of these in context of Bhagavad Ramanuja, what he has given us. There is no better revelation can happen than this one. We all have this, that is the greatness. Whatever Mamnigal has acquired, obtained by Bhagavad Ramanuja's grace, we all have this. By the mere heritage, by the mere connection with the Sampradayam, with the Parampara, we all have this fortune. We just have to realize, and the only thing is Mamnigal has realized it and he has revealed it. Tennarangar Sirarulukku Elakkaga Petrom. We got the grace of Sri Ranganatha. That is the first greatest benefit we have. And Tiruvarangam Tirupadiye Iruppaga Petrom. Manavada Mamnigal got to permanently stay in Sri Rangam based on the orders of his own Acharya and Sri Ranganatha, both. We also have this. At times we go to Sri Rangam and worship Sri Ranganatha and all the Alvars Acharyas. It is not that we have not gone there at all, but it's just we are not having the permanent residence status in Sri Rangam, but we have this occasionally, we get this glimpse. Manniyasir Maran Kale Unavaga Petrom.
we got, Mamnigal says here that he got Tiruvaimozhi Pillai as his Tiruvaimozhi as his food. What he consumes on a daily basis is Tiruvaimozhi only. Maran, that is Nammalvar's Tiruvaimozhiye namakku unavaga irukkirathu என்று மாமனிகள் இங்கே சொல்றார். மதுரகவி சொற்படியே நிலையாக பெற்றோம். மதுரகவி சொற்படியே நிலையாக பெற்றோம் means he got to remain according to the words, instructions of Madhurkavi Alvar. That is to remain in Acharya's shade, under the shelter of Acharya. முன்னவராம் நம் குறவர் மொழிகள் உள்ள பெற்றோம். We got to understand all the great works of our Acharyas and we got to keep thinking about that. முழுதும் நமக்கு அவை பொழுதுபோக்காக பெற்றோம். We got that as our entertainment, as our daily routine. பொழுதுபோக்கு means spending time. So we spend time by engaging in our Purvacharya's works. பின்னே ஒன்றுதனில் நெஞ்சு பேராமல் பெற்றோம். We have our mind fully focused on this so that we don't have it diverting to anything else. வேற எதுலயும் மனசு போகாம இருக்கு. இது நமக்கு உண்மையாகாது, நமக்கு மனசு எப்பவும் வெளியில போயிட்டு இருக்கு. பட் அதையும் நம்ம ஆச்சாரியர்கள்ட்ட பிரார்த்திச்சுட்டு we have to pray that we get that also. பிறர் மினுக்கம் பெறாமை இல்லா பொறாமை இல்லா பெருமையும் பெற்றோமே. This is the final punch statement. He says, I don't have any poramai, I don't have any jealousy on anyone else's glory. Whatever glory anyone may have, I have absolutely no jealousy. That's a very bold declaration. Even we should come to that stage that we don't have any jealousy towards anyone's fame or anyone's glory or anything along that lines. Everyone gets their own share by the grace of Bhagavan. We should be happy as a Sri Vaishnava. We should be happy for everyone's happiness, and we should be feeling sad if another Sri Vaishnava feels sad. That is the true identity, true swabhavam of a Sri Vaishnava. நம்ம ஒரு Sri Vaishnava மற்றவர்களுக்கு நன்மை நடந்தா நமக்கு அது சந்தோஷமா இருக்கணும், மற்றவர்களுக்கு துன்பம் வந்தா நமக்கு அது துன்பமா இருக்கணும். மற்றவர்களுக்கு ஒரு நன்மை நடக்கிறதேங்கிறது என்னைக்கும் நமக்கு பொறாமைக்கு காரணமா இருக்கக்கூடாது. மாமனிகள் இதுல ரொம்ப போல்டா டிக்ளேர் பண்றார், எனக்கு எந்த விதத்திலையும் யார் விதத்திலையும் எனக்கு பொறாமை இல்லை. அது மட்டும் இல்ல, மற்றவர்கள் மணவாள் மாமனிகளை பார்த்து பொறாமப்படவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஸ்திதியிலே இருக்கார். இப்போ ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரா இருக்காருன்னா அவரை பார்த்து யார் பொறாமப்பட முடியும்? அப்படிப்பட்ட வியக்தியா தான் மணவாள் மாமனிகள் இருந்தார். Not only that he did not have any jealousy, Mamnigal has such greatness that nobody could feel jealous towards him. He is such a noble embodiment of all the qualities that nobody can look at him and feel jealous. They will only feel happy seeing such personality. இப்போ நமக்கே சில பேரை பார்ப்போம், பார்த்தா we will just feel happy seeing them. அந்த மாதிரி சில வியக்திகள் இருப்பா. அவரை பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படும், ஒரு திருப்தி ஏற்படும். நமக்கு எல்லா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பார்த்தாலும் அப்படி ஏற்படணும். இருந்தாலும் சில அதிகாரிகள்ட்ட அது விசேஷமா ஏற்படும். அது ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட நன்மையை உடையவர்கள், அப்படிப்பட்ட சாத்விகர்கள், பரம சாத்விகர்களாக பரமகாந்திகளாக இருப்பார்கள் சில பேர். அப்படிப்பட்ட பெருமை தனக்கு இருக்கிறது என்று மாமனிகள் சொல்லிக்கிறார். இது சொல்லிக்கலாமா நமக்கு பெருமைன்னா? இது எல்லார்ட்டையும் இருக்க வேண்டியது. இது ஸ்வரூபம். ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு இது ஸ்வரூபம். அந்த ஸ்வரூபத்தை அவர் சொல்லலைன்னா எப்படி நமக்கு தெரியும் இப்படி இருக்கணுங்கிறது? அதுதான் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள்னா அவர்கள் கர்வத்தினாலேயோ எனக்கு தெரியுங்கிறதுனாலேயோ பண்ணல. இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், இதுதான் உண்மை, இதை நாம சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கோம் என்றுதான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அவர்கள் என்னைக்கும் அந்த அகங்காரமோ அந்த கர்வமோ அவர்களுக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட பெருமையை கொண்ட மாமனிகள் என்று இந்த பாசுரத்திலே நமக்கு தெரியுது. ஒரு அற்புதமான பாசுரம். இதை போல ஒரு பாசுரம் நம்ம உலகத்துல நினைச்சு பார்த்தாலும் இது முன்னாடியே இருக்க முடியாது. இனிமேலும் இதுக்கு மேல இதை மாதிரி ஒரு பாசுரம் வர்றது கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட பாசுரம் இந்த பாசுரம். கடைசியா 60வது பாசுரம், அதையும் பார்த்து இதை நம்ம இந்த அனுபவத்தை முடிச்சு கொள்ளலாம். இந்த அரங்கத்து இனிதிரினி என்று அரங்கர் என்ற எதிராசர்க்கு ஈர்ந்தவரம் சிந்த செய்யல் நம்மதன்றோ நெஞ்சமே நல்தாதை சொம் புதல்வர் தம்மதன்றோ தாயமுறைதான். இதுதான் ஃபைனல் பாசுரம் இந்த பிரபந்தத்துல. இந்த அரங்கத்திலே இனிதிரினி என்று அரங்கர் ரங்கநாதர் ஸ்ரீரங்கநாதன் ராமானுஜரிடத்துல சொல்லுகிறார், இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே இரும் துவயம் அர்த்தானுசந்தானம் சதைவம் வக்தா ஸ்ரீரங்கே சுகமாஸ்வ என்று இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று இது சரணாகதி கத்தியத்திலே எம்பெருமானாராலே அருளி செய்யப்பட்டது. எம்பெருமான் சொன்னதை அப்படியே ஈடுபடுத்தியிருக்கார் எம்பெருமானார். பகவத் ராமானுஜர் has just documented whatever said by Sri Ranganatha during that Panguni Uttaram Gadyatrayam recitation. At that time, whatever was ordered by Bhagavan Sri Ranganatha, that was documented by Bhagavad Ramanuja. So whatever was granted to Bhagavad Ramanuja,
Mamnigal is saying here that if we think about it, that will be applicable for us also. So, and that is because of the connection with the parampara, connection. Because just like a good son will inherit all the wealth of a father, here Mamnigal says this is inheritance for all of us. We are all good children of Bhagavad Ramanuja. So whatever was granted to Bhagavad Ramanuja is applicable to all of us as well. இதை சொல்லிதான் மாமுனிகள் தன்னை தேற்றிக் கொள்கிறார். இப்ப கடைசி இந்த பாசுரம் சொல்லிவிட்டு உடனே மாமுனிகள் திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளினாலும் தெரியல. ஆனா இந்த பாசுரங்கள் சொல்லி ஒரு சில நாள் இருந்திருக்கார், ஒரு சில மாதங்கள் இருந்திருக்காருன்னு வைத்துக் கொள்ளலாம். அப்ப எப்படி தன்னை தேற்றிக் கொண்டிருப்பார்னா இந்த பாசுரத்தை கொண்டுதான் தேற்றிக் கொண்டிருப்பார். இவ்வளவு ஆர்த்தி நமக்கு இருக்கு. இப்ப பகவத் ராமானுஜத்துல உடனே போக வேண்டும் என்று இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டியிருக்கே அப்படின்னா, அப்போ இந்த ராமானுஜருக்கு எம்பெருமான் அருளி செய்த வார்த்தையை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஸ்ரீரங்கத்திலே இருந்து கொண்டிருப்பது நமக்கு எம்பெருமானாலே விதிக்கப்பட்டது. அது எத்தனை காலம் நமக்கு கிடைக்கிறதோ அதை கிடைத்து அனுபவித்து விட்டு அதற்கு பிறகு திருநாடு செல்லலாம் என்று தன்னுடைய மனதை தேர்த்திக் கொண்டார் என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பாசுரங்கள் இதெல்லாமே நாம ஆனந்தமா மாமனிகள் எம்பெருமானாரை நோக்கி அருளி செய்த பாசுரங்களே இப்பொழுது நாம் அனுபவித்திருக்கோம். நாளைய தினம் நிறைய பாசுரங்கள்ல எப்படி மாமனிகள் கதறி கதறி வருந்தி அழுகிறார் என்பதை பார்க்கலாம். அது அழுதாலும், அதாவது இப்போ உயர்ந்த వ్యక్తిகள் அது சிரித்தாலும் சரி அழுதாலும் சரி நமக்கு அது அனுபவம் தான். இப்போ ஆழ்வார் அழுகிறார் என்று பார்த்தாலும் நமக்கு அது அந்த ஆழ்வாருடைய பக்தியோட வெளிப்பாடா தான் இருக்கிறதுனால அது ஒரு அனுபவமா தான் இருக்கும். அழறதுனால அது ஒரு பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை. இது இன்னொரு தவறான ஒரு புரிதல், அதையும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஆர்த்தி பிரபந்தம் ஏதோ சரம காலங்களில் மட்டும்தான் சேவிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் கருத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கா. அப்படி கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரிய பக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பிரபந்தத்தை பல பெரியவர்கள் நித்தியானுசந்தானத்திலே வைத்துக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட அன்பு எனக்கு பகவத் ராமானுஜத்திலே ஏற்பட வேண்டும் என்றுதான் பல பெரியவர்கள் பிரார்த்தித்திருக்கிறார்கள். அதனால இதை எப்போ சேவிக்கலாம், எப்பவுமே சேவிக்கலாமா, கடைசி நாள் தான் சேவிக்கணுமா அப்படியெல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். இது இந்த நிலை, ஒரு பாசுரத்தை நம்ம சேவிக்கிறதுனால நமக்கு முக்தி, இதனால நம்ம பரமத்துக்கு போவோம்னா அப்ப அவ்வளவு எளிதா இருந்தா எல்லாரும் சேவிச்சு போயிடுவாளே, அப்படி நடக்கலையே. ஆனா இந்த பக்தி நமக்கு வளரணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அது இந்த பாசுரங்களை சேவிக்க தான் வளரும். அதனால இதை சேவிக்கிறதுனாலே ஒன்றும் தவறில்லை. எப்பொழுதும் யார் வேண்டுமானாலும் பகவத் ராமானுஜரிடத்துல யார் கண்டிருக்கிறதோ அவர்கள் கட்டாயமாக இதை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் சேவிக்கலாம். அதையும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாகவே எடுத்துட்டேன், அதுக்கு சமைச்சுக்கணும். நாளைய தினம் கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சரியான நேரத்தில் முடிக்க பார்க்குறேன். அடியேன். கோயில் KOYIL என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம். எங்கள் வலைத்தளம் koil.org KOYIL.org.